இந்த காலை வேளையிலும் கூட इस सुबह के समय में भी நாம் தெய்வ சமூகத்திலே हम परमेश्वर के सम्मुख में நாம் வேத பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிறோம். हम वचनों का सीखने के लिए आए हैं. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக पवित्र आत्मा हमारे सहायता करने के लिए நாம் கொஞ்சம் தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். हम थोड़ा परमेश्वर की महिमा करेंगे. தேவனை ஒருமனப்பட்டு நாம் உயர்த்துவோம். एक मन के साथ हम परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे. அவரை நாம் பிரஸ்தாபப்படுத்துவோம். उसकी हम प्रशंसा करेंगे. அவரை முழு உள்ளத்தோடு நாம் ஆராதிப்போம். उनको पूरे मन के साथ हम आराधना करेंगे. அவரை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிக்கும் பொழுது उनको जब हम पूरे मन से आराधना करते हैं அவர் நமக்கு சமீபமாய் வருகிற தேவன். वो हमारे नजदीक आने वाला परमेश्वर இந்த है. நாளிலும் இந்த வேத பாடத்தை आज के दिन भी इस वचनों के पाठ சரியாய் கற்றுக் கொடுப்பதற்கு अच्छे से सिखाने के लिए பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி செய்வீராக. पवित्र आत्मा आप सहायता करिए. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வருகிறோம். यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं. இந்த ஆன்லைன் மூலம் इस ऑनलाइन के जरिए பைபிள் ஸ்டடிக்கு யார் யார் கலந்து கொள்ளுகிறீர்களோ जो भी बाइबल स्टडी में भाग ले रहे நீங்கள் हैं மிகவும் கவனத்தோடு आप बड़े ध्यान के இந்த साथ நாளில் இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்காக इस दिन भी बाइबल स्टडी के लिए ஒரு அரை மணிக்கூர் நீங்க தேவனுக்காய் ஒப்பு கொடுங்கள். एक आधा घंटा आप परमेश्वर के लिए दीजिए. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே, धन्यवाद पवित्र आत्मा, நன்றி பிதாவே, धन्यवाद पिता, நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद यीशु मसीह. இந்த நாளிலும் इस दिन भी இந்த பைபிள் ஸ்டடியை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதி ये தருவீராக. बाइबल स्टडी हमारे लिए आप आशीष कर ஒரு சிறிய பாடலை பாடி हम एक छोटा सा गीत गाकर நாங்கள் பைபிள் ஸ்டடி இந்த நாளிலும் கற்றுக் கொடுக்க हम बाइबल स्टडी सिखाने के இந்த लिए ஆன்லைன் மூலம் அநேகர் இந்த பைபிள் ஸ்டடியை கற்றுக்கொள்ள और ऑनलाइन के जरिए बहुत सारे लोग ये बाइबल स्टडी को जान நீர் लेने உதவி के लिए செய்வீராக. आप मदद करिए இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से. ஆமென். पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए. घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है. यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है. यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ
यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। பரலோக பிதாவே, स्वर्गीय पिता, தேவ சமூகத்திலே வருகிறோம். हम आपके सम्मुख में आते हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा இந்த பைபிள் ஸ்டடி इस बाइबल स्टडी அநேகருக்கு பிரயோஜனமாய் अनेक लोगों के लिए लाभदायक மாற உதவி செய்வீராக. होने के लिए आप मदद करिए இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से, ஆமென். आमेन, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளிலும் கூட நாம் வேத பாடத்தை நாம் எந்த சப்ஜெக்ட்ல பார்க்க போகிறோம் என்றால், आज का जो बाइबल स्टडी के लिए क्या विषय है? இயேசு கிறிஸ்துவானவருடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். हम आज के दिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में देखने वाले हैं। இயேசு கிறிஸ்துடைய இரண்டாம் வருகை என்றால், यीशु मसीह के पुनरागमन मतलब அவர் ஆல்ரெடியா ஒரு முறை இந்த உலக மக்களுக்காக வந்து அவர் சிலுவையிலே பலியானார். वो पहले इस संसार में आए थे, वो सारे लोगों के लिए बलिदान हुए थे, அவரை அடக்கம் செய்தார்கள். उनको गाड़ा गया था தேவன் அவரை மூன்றாம் நாள் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுப்பினார். और परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से तीसरा दिन जिलाए। அவர் பரலோகத்துக்கு பிதாவுடைய சமூகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். और फिर वो स्वर्ग अपने पिता के पास लिए गए। அவர் மறுபடியும் இரண்டாவது அவர் வரப்போகிறார். और भी फिर से एक बार परमेश्वर यीशु मसीह आने वाले हैं। இரண்டாம் வருகையை குறித்து தான் நாம் பார்க்க போகிறோம். यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। இன்னைக்கு अनेक கிறிஸ்தவ வட்டாரத்திலே இரண்டாம் வருகை நிறைவேறிற்று என்று சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். आज मसीही कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि दूसरा आगमन भी आ चुका है। இரண்டாவது வருகைங்கிறது இல்லை என்று சொல்லுகிறவங்களும் இருக்கிறார்கள். और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पुनरागमन नहीं होगा। ஆனால் இஸ்லாம் அவங்க மத்தியில அவங்க இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகை உண்டு என்று நினைச்சுகிறார்கள், சொல்லுகிறார்கள். लेकिन मुसलमान जो इस्लाम के लोग हैं वो कहते हैं कि उनका भी कयामत का दिन है, यानी पुनरागमन का दिन है। வேதம் நமக்கு இயேசுடைய இரண்டாம் வருகை உண்டு என்பதை போதிக்கிறது. यीशु मसीह यानी बाइबल भी हमसे कहता है कि पुनरागमन होगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதனாலும் நாம ஒரு சில வசனங்களை பார்த்து हम आज कुछ वचनों को देखकर இயேசுடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து வேதத்திலே யார் யார் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு 4 காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बाइबल में कौन-कौन कहा है करके हमने देखेंगे। முதலாவதாக நாம் யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் सबसे पहले हम देखेंगे याकूब के अध्याय 7-8 वचनத்தை நாம் படிப்போம். उसमें 7वां और 8वां वचन हम देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। இந்த 2 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? अभी ये दोनों वचन क्या कहता है? இப்படி இருக்க சகோதரரே, इसलिए हे भाइयों, கர்த்தர் வருமளவும் நீடிய பொறுமையாயிருங்கள். मसीह के आने तक आप धीरज धरे रहो। இதோ பயிரிடுகிறவன் பூமியின் பலனை அடைய வேண்டும் என்று जब बीज बोने वाला व्यक्ति एक कटनी को चाहता है, முன்மாரியும் பின்மாரியும் வருமளவும் நீடிய பொறுமையோடு காத்திருக்கிறான். पहले की वर्षा और बाद में आने वाली वर्षा की इंतजार करता है। பாருங்க, அத பூமியில அந்த விதையை விதைக்கிறவன் என்ன வச்சு நமக்கு இங்கே நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகையோடு இணைத்து பேசப்படுகிறது. देखो, यहाँ पर किसानों को रखकर बताया जा रहा है यीशु मसीह के आगमन के बारे में। நீங்களும் நீடிய பொறுமையோடு இருந்து आप लोग भी उन्हीं लोगों के समान एकदम धीरज धरकर உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துங்கள். अपने हृदयों को स्थिर कीजिए, கர்த்தரின் வருகை சமீபமாயிட்டே, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அந்த பூமியில பயிரிடுகிறவன் என்ன செய்கிறான்? முன்மாரி மழை பின்மாரி மழை இல்லாவிட்டால் அது பலன் கொடுக்காது. எனவே அவன் என்ன செய்கிறான்? நிச்சயமாய் அதை தேவன் பெய்ய வைப்பார் என்று என்ன செய்கிறான்? அவன் பொறுமையோடு காத்து கொண்டிருக்கிறான். किसानों के लिए देख लीजिए, बीज बोने से पहले और बीज बोने के बाद में बारिश होना चाहिए, इसके लिए उन लोग इंतजार करते हैं और विश्वास रखते हैं कि जरूर बारिश होगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அப்போ அதே போலதான் उसी तरीके से கர்த்தருடைய வருகை சமீபமாய் இருக்கிறதாம். यीशु मसीह का भी आगमन समीप है। எனவே நம்முடைய இருதயத்தை நாம் அதற்கு
தயார்படுத்த வேண்டுமாம். इसीलिए हमारे हृदयों को उसके लिए हमें तैयार करना அதற்கு है நீடிய பொறுமை நமக்கு அவசியமாய் இருக்கிறது. और हमारे हृदयों को तैयार करने के लिए धीरज रखना अवश्य है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். हम एक और वचन देखेंगे 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय में அங்கே 26ஆம் வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள். 26वें वचन को हम देखेंगे। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। ஹல்லேலூயா. பாருங்க அந்த 11:26 என்ன சொல்லுகிறது? 11वां अध्याय का 26वां वचन क्या कहता है? ஆகையால் நீங்கள் इसलिए आप लोग இந்த அப்பத்தை புசித்து इस रोटी में खाकर இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் और इस कटोरे में से जब आप पिएंगे கர்த்தர் வருமளவும் तभी परमेश्वर के आने तक அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். उनके मृत्यु को आप बताते हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப கர்த்தர் நம்ம அந்த அப்பரசம் இந்த உலகத்துல இயேசுவை நினைவு கூர்ந்த அந்த அப்பரசம் எப்போ நிறுத்தப்படுகிறதோ इस संसार में प्रभु भोजन किया जाता है वो जब रुकाया जाएगा அப்பொழுது கர்த்தருடைய வருகையும் இரண்டாம் வருகையும் வந்து விட்டது என்று அடையாளம். तभी हम जान सकते हैं कि वो परमेश्वर के दूसरे आगमन का एक चिन्ह है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நம்ம அந்த அப்பத்தையும் அந்த திராட்சை ரசத்தை நாம் பானம் பண்ணும் பொழுது इसीलिए जब हम उस रोटी में से और उस कटोरे में से जब खाते पीते हैं கர்த்தர் வருமளவும் அவர் இரண்டாவது வருகை அவருடைய வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை நாம் தெரிவிக்கிறவர்களா तो இருக்கிறோம். हम क्या करते हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम यीशु मसीह के मृत्यु को याद दिलाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு वचनத்தை நாம் பார்ப்போம். हम एक और वचन देखेंगे எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் इब्रानियों के 10वां अध्याय में 30, 36, 37 36 और 27वें वचन। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த 36, 37 என்ன சொல்லுகிறது? 36 और 27वां वचन क्या कहता है? நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து आप लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करके வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு प्रतिज्ञा किए हुए चीज को पाने तक பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாய் இருக்கிறது. आपके अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है। வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே வருவார். आने वाला शीघ्र आ जाएगा, தாமதம் பண்ணார். वो विलंब नहीं करेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த கடைசி காலத்திலே इन अंतिम दिनों में ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் हर एक मसीही व्यक्ति को जानने वाला एक कार्य है। நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கும் பொழுது हम जब नया नियम में देखते हैं 300 தடவைக்கு மேலாக அங்கே இரண்டாம் வருகையை பற்றி ஆசிரியர் அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார். देखो लगभग 300 बार से ज्यादा पुनरागमन के बारे में लिखा गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவங்களும் तो हर एक मसीही व्यक्ति இரண்டாம் வருகையை குறித்து அவர்கள் என்ன முடிவெடுத்திருக்க வேண்டும்? दूसरे आगमन के बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए? அந்த இரண்டாம் வருகை நிச்சயமாய் அது நிகழ போகிறது என்பது உண்மை என்று ஒரு கிறிஸ்தவன் என்ன செய்ய வேண்டும்? விசுவாசம் வைக்க வேண்டும். एक मसीही व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए कि पुनरागमन जरूर होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசுவை ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிற இஸ்மாலியர்கள் கூட அந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய இரண்டாம் வருகை உண்டு என்று அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். यीशु मसीह के बारे में जो इनकार करते हैं ऐसे मुसलमान लोग भी मानते हैं कि अंतिम में जो है न्याय का दिन होगा, कयामत का दिन आएगा। ஓ காலி அதாவது தீர்க்கதரிசி என்று மட்டும் அவங்க சொல்லுகிறார்கள். हाँ, उन लोग सिर्फ कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ भविष्यवक्ता है। அவர்களே அந்த இரண்டாம் வருகை இயேசு மறுபடி வரப்போகிறார் என்று அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள். वो लोग भी मानते हैं कि अंतिम में एक न्याय का दिन है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாள்ல நாம் ஒரு 4 அதாவது யார் அதாவது இரண்டாம் வருகையை குறித்து வேதத்திலே பேசி இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு 4 பாயிண்டை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். हम आज के दिन एक 4 मुद्दा देखेंगे कि किन किन लोगों ने दूसरे आगमन के बारे में बात की। முதலாவதாக पहला, இயேசு கிறிஸ்து தாமே
தமது இரண்டாம் வருகையை குறித்து அவர் என்ன செய்திருக்கிறார்? அவர் வேதத்திலே அவர் பேசி இருக்கிறார். यीशु मसीह ने खुद ही अपने दूसरे आगमन के बारे में बताया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதலாவது பாயிண்டாக पहला मुद्दा, இயேசு கிறிஸ்து கூட அவர் தன்னுடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து அவர் வேதத்திலே பேசி இருக்கிறார். यीशु मसीह खुद ही अपने दूसरे आगमन के बारे में वचनों में बताए गए हैं। பார்ப்போம் மத்தேயு 24 அதிகாரம் 30. हम देखेंगे मत्ती का 24वां अध्याय 30वां वचन। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब फूलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த மத்தேயு 25:30 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? मत्ती का 24वां अध्याय 30वां वचन क्या कहता है? அப்பொழுது तभी மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் मनुष्य के पुत्र का चिन्ह வானத்தில் காணப்படும். आकाश में दिखाई देगा। அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் तभी मनुष्य का पुत्र வல்லமையோடும் सामर्थ के साथ மிகுந்த और மகிமையோடும் बड़े महिमामय रूप में வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருகிறதை बादलों पर आते हुए பூமியில் உள்ள சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு पृथ्वी के सारे कुल के लोग देखकर புலம்புவார்கள். उन लोग कुड़कुड़ाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல நான் மறுபடியும் வரப்போகிறேன் என்கிறதை குறித்து அவர் அங்கே பேசுகிறார். तो यहाँ पर यीशु मसीह अब वो दूसरे बार भी इस जगत में आने वाले हैं करके वो बता रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு வசனத்தை நாம் அதே மத்தேயுவிலே 16:27 பார்ப்போம். हम एक और वचन मत्ती में ही देखेंगे, मत्ती का 16 अध्याय 27वां वचन। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க 27ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 16:27 16 में 27वां वचन क्या कहता है? மனுஷகுமாரன் मनुष्य का पुत्र தம்முடைய பிதாவின் மகிமை பொருந்தியவராய் अपने पिता के महिमा पाकर தம்முடைய தூதர்களோடு அவர் வருவார், கூட अपने வருவார். दूतों के साथ वो आएंगे। அப்பொழுது तभी அவன் கிரியைக்கு தக்கதாக हर एक लोगों को अपने अपने क्रियाओं के अनुसार அவனுக்கு பதில் அளிப்பார். उनको बदला देंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து இயேசு கிறிஸ்துவே எங்கே பேசியிருக்கிறார்? तो यीशु मसीह अपने ही पुनरागमन के बारे में बताते हैं। இன்னும் अनेक இடங்களிலே அவர் பேசியிருக்கிறார். और भी कई जगहों पर यीशु ने बात किया। யோவான்ல கூட ஒரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். அந்த 14ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனத்தில் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் தன்னுடைய சீசர்களை பார்த்து? यूहन्ना की किताब में भी यीशु मसीह 14वां अध्याय के 2 और 3वें वचन में अपने चेलों से क्या कहते हैं? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? यहाँ पर यीशु मसीह क्या என் कहते हैं? பிதாவின் வீட்டில் अनेक வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. मेरे पिता के घर में कई सारे कोठरियां हैं। அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு அப்படி இல்லாதிருந்தால் ऐसे नहीं होते நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன். मैं आपको बता देता। ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். मैं आप लोगों के लिए एक जगह तैयार करने वाला நான் हूँ। போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணிய பின்பு मैं जब तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूंगा, நான் இருக்கிற இடத்திலே तब जहाँ पर मैं रहता हूँ நீங்களும் இருக்கும்படி आप लोग भी रहने के लिए நான் மறுபடியும் வந்து मैं फिर से आकर உங்களை என்னிடத்திலே சேர்த்துக்கொள்வேன். आप लोगों को मेरे पास में अपने लिए ले लूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இயேசு தாமே என்ன செய்கிறாரு? முதலாவது அவர் மறுபடியும் இரண்டாம் வருகை குறித்து அவர் அங்கே பேசி இருக்கிறார். तो यीशु मसीह खुद ही अपने दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இரண்டாவதாக தேவ தூதர்கள் கூட இயேசு கிறிஸ்துடைய இரண்டாம் வருகை குறித்து அவர்கள் முன்னறிவித்திருக்கிறார்கள். और दूसरा यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में स्वर्गदूत आकर बताते हैं। நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் हम निकाल लेंगे प्रेरितों के किताब के 1वां अध्याय 10-11 वचन 10वां और 11वां वचन। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा।
ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தேவ தூதர்கள் இரண்டாம் வருகை குறித்து முன்னறிவிக்கிறார்கள். देखो स्वर्गदूत है जो दूसरे आगमन के बारे में बता रहे அங்கே हैं। 10-11 வசனத்திலே इसमें 10वां और 11वां वचन में அங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? वहां पर क्या लिखा गया है? அவர் போகிற பொழுது, वो जब जा रहे அதான் थे, இயேசு கிறிஸ்து அவர் பிதாவுடைய இடத்திலே அவரை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது, जब यीशु मसीह को उठा लिया गया था, அந்த இடத்திலே अनेகர் கூடி இருக்கிறார்கள். उस पहाड़ के पास बहुत लोग खड़े थे। அவர் போகிற பொழுது जब वो जा रहे थे, அவர்கள் வானத்தை அண்ணார்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கையில், तभी लोग जब आकाश की ओर यीशु मसीह को देख रहे இதோ थे, வெண்மையான வஸ்திரம் தரித்தவர்கள் वहां पे दो सफेद वस्त्र पहने हुए இரண்டு பேர் அவர்கள் அருகே நின்று, दो जन उनके सामने आकर, கலிலேய மனுஷரே, हे गलील के लोगों, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணார்ந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? तुम लोग स्वर्ग के ओर क्यों देख रहे हो? உங்களிடத்தினின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட तुम्हारे पास से स्वर्ग लिए जाने वाला இந்த இயேசுவானவர் वो यीशु मसीह எப்படி उங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக जैसा तुम्हारे आंखों के सामने से வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ, आकाश की ओर उठकर गए, அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள். उसी तरीके से वो फिर से लौटकर பாருங்க, आएंगे। இயேசு கிறிஸ்து அவர் பரலோகத்துக்கு तो எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார். यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया। அப்பொழுது அந்த சீசர்கள் எல்லாரும் முன்பாக அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார். उनके सारे चेलों के सामने ऊपर उठा लिए जाते हैं। அப்பொழுது அவர்கள் வானத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். तब जब चेले ऊपर आकाश की ओर देख रहे அப்பொழுது थे, அங்கே இரண்டு தூதர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அந்த இயேசு இரண்டாம் மறுபடியும் அவர் வரப்போகிறதை குறித்து அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். तभी वहां पर स्वर्गदूत कहते हैं कि यीशु मसीह फिर से आएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் மத்தேயு அதிகாரத்தில் கூட 28 அதிகாரத்தில் அங்கே 2ஆம் அதிகாரம் இல்லை 28 2ஆம் வசனம் 6ஆம் வசனத்தையும் பார்த்தால், அவருடைய உயிர்த்தெழுந்த பொழுது அங்கே முழுமையாக அங்கே தேவ தூதர்கள் அந்த உயிர்த்தெழுதலிலே பங்கெடுக்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த உயிர்த்தெழுதலை சீசர்களுக்கு அறிவிக்கிறார்கள். அந்த ஒரு வசனத்தை என்ன படிப்போம்? மத்தேயு 28:2-6. मत्ती का 28 अध्याय में दूसरा वचन और 6वां वचन। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उसमें बैठ गया। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ அந்த இயேசுடைய உயிர்த்தெழுந்த அந்த நேரத்திலும் கூட तब यीशु मसीह जब जिंदा हुए थे அந்த पुनरुत्थान के उस दिन உயிர்த்தெழுதல்ல में முழு भी, ஒத்துழைப்பும் அங்க தூதர்கள் தான் என்ன செய்கிறார்கள்? उस पुनरुत्थान के समय में भी सारे स्वर्गदूतों का ही काम था वहां पर। தூதர்கள் தான் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிரோடு எழும்பினார் என்பது சீசர்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள். ये स्वर्गदूत ही थे जो कहे थे कि यीशु मसीह जिंदा उठ गए हैं। பாருங்க, அவர்கள் அந்த கல்லறையில இயேசு அடக்கம் பண்ணிய கல்லறைக்கு அவங்க கடந்து வருகிறார்கள். उन लोग यीशु मसीह को दफनाया हुआ उस कब्र के और आते हैं। 2ஆம் வசனத்திலே அப்பொழுது பூமி மிகவும் அதிரும்படி, दूसरा वचन में लिखा है कि एक बड़ा भूकंप होने जैसा கர்த்தருடைய தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து परमेश्वर का स्वर्गदूत आकाश से उतर आकर வாசலில் இருக்கிற கல்லை புரட்டி தள்ளி द्वार में रहने वाले उस पत्थर को हटाकर அதன் மேல் உட்கார்ந்தான். उसके ऊपर बैठ गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 6ஆம் வசனத்திலே அங்கே சொல்லுகிறார், அந்த அங்கே நின்றவர்களை பார்த்து, 6वें वचन में लिखा गया है कि वहां के लोगों को देखकर, அவர் இங்கே இல்லை, वो यहाँ पर नहीं है, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார், जैसा उन्होंने कहा वैसे ही उन्होंने जी उठ गए। तीसरा दिन, கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். चाहिए तो आकर देख लो प्रभु को जहाँ पर रखा गया था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப தேவ தூதர்கள் கூட என்ன செய்கிறாங்க? இயேசு கிறிஸ்துவுடைய இரண்டாம் வருகை குறித்து என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் அறிவிக்கிறதை பார்க்கிறோம். तो हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं। மூன்றாவதாக तीसरा, ஆதி கிறிஸ்தவர்கள், शुरुआत के मसीह लोग, தொடக்க கால கிறிஸ்தவர்கள், यानी शुरुआत के पहले सदी के मसीह लोग, அந்த விசுவாசிகளிடம் वे विश्वासियों के पास அந்த இரண்டாம் வருகையை பற்றி கூறி उस दूसरे आगमन के बारे में बताकर ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊக்கமூட்டுகிறதை நாம் வேதத்திலே अनेक இடங்களிலே பார்க்க முடியும். एक दूसरे को उत्सुकता देते हैं, इसे हम देख सकते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஏனென்றால் இந்த உலகத்துல அதாவது எப்படியாவது கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிக்க வேண்டும் என்று இந்த உலகத்தில் உள்ள சக்தி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. क्योंकि संसार में यीशु मसीह से हमें अलग करने के लिए संसार के हर एक शक्तियां प्रयत्न करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் போன வாரத்துல கூட நம்ம அந்த 18ஆம் அதிகாரம் லூகாஸ்ல பார்த்தோம்.
சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு ஒரு உவமை சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். गया हफ्ता भी हमने लूका के 18वें अध्याय में देखा कि बिना थके बिना निराश हुए प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं. சோர்ந்து போகிற அளவுல இந்த உலகம் நமக்கு என்ன செய்கிறது, எதிராக செயல்படுகிறது. तो ये संसार हमें निराश करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है. தொடக்க காலத்துல அவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருந்தபடியினால சீசர்கள் என்ன செய்கிறார்களாம், அவங்க ஒருவருக்கொருவர் உற்சாகமூட்டி அவங்க என்ன செய்கிறார்கள் பார்க்க முடிகிறது இரண்டாம் வருகைக்காக. पहले सदी के मसीह लोगों का जीवन में भी इतना ही सारा समस्या था. दुनिया उनको निराश करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उन लोग एक दूसरे को यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में बताकर उत्सुकता दिलाते थे. ஒரு சில பாப்போம் 1 தெசலோனிக்கேயர் 4:16 हम कुछ वचनों को देखेंगे. पहले थिस्सलुनीका के किताब में 4 अध्याय 16 से 18वां वचन तक. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर ही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது, वो वचन क्या कहता है? ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே क्योंकि परमेश्वर ஆரவாரத்தோடும் एकदम भजन के साथ, பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் प्रधान स्वर्गदूतों के आवाजों के साथ, தேவ எக்காளத்தோடும் परमेश्वर के तुरही फूकते हुए வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். आकाश से उतर कर आएंगे. அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் तभी मसीह में मरे हुए முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். पहले उठेंगे. பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் फिर जिंदा जो हम लोग हैं கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக भी परमेश्वर के और जाएंगे. மேகங்கள் மேல் அவர்களோடு கூட और मेघ में यानी बादल में परमेश्वर के साथ ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு आकाश में उठाए जाकर இவ்விதமா எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे. ஆகையால் இந்த வார்த்தையினாலே इसलिए इन वचनों के लिए நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள். आप लोग एक दूसरे को उत्साह दो. ஹல்லேலூயா. அப்போ ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், அந்த இரண்டாம் வருகை இருக்கிறது, அதில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறோம் என்று என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க அந்த சோர்ந்து போன விசுவாசிகளுக்கு என்ன செய்கிறார்கள், அவர்கள் ஊக்கமூட்டுவதை பார்க்கலாம். तो पहले सदी में जो मसीह लोग थे उन लोग एक दूसरे को यीशु मसीह के पुनरागमन को बताकर उत्साह करते थे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னும் கூட நாம் அதிலே 3ஆம் அதிகாரத்திலே हम एक और वचन देखेंगे. पहले थिस्सलुनीका 12-13 वचनத்தையும் படிப்போம். उसमें 3 अध्याय के 12 और 13वां वचन हम पढ़ेंगे. और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இங்க அந்த 12-13 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது, यहाँ पर 12वां और 13वां वचन क्या कहता है? நாங்கள் உங்களிடத்தில் வைத்திருக்கும் அன்பு கோப்பாய் हम आपके और रखा हुआ प्रेम के तुल्य நீங்களும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் வைக்கும் அன்பினாலும் आप भी एक दूसरे के ऊपर रखने वाले प्रेम से மற்றெல்லா மனிதரிடத்திலே வைக்கும் அன்பினாலும் और एक दूसरे लोगों से रखने वाले प्रेम से கர்த்தர் உங்களை பெருகவும் நிலைத்தோங்கவும் செய்து परमेश्वर आपको आगे बढ़ाकर आपको स्थिर कर இவ்விதமாக நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह தமது பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடு கூட வரும்பொழுது अपने पवित्र लोगों के साथ जब आएंगे நீங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக तभी आप लोग पिता परमेश्वर के सामने பிழையற்ற பரிசுத்தமுள்ளவர்களாகும்படி निर्दोष पवित्र जन बनने के लिए உங்கள் இருதயங்களை ஸ்திரப்படுத்துங்கள். अपने मनों को स्थिर करो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எல்லா இடத்திலும் சொல்லப்படுகிறது, நம்ம கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு நம்முடைய உள்ளத்தை என்ன செய்யணும், அதை சீர்படுத்தி அதாவது ஆயத்தமாய் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. देखो हर एक जगह पर लिखा गया है कि यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें निर्दोष और पवित्र रहना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னும் கூட அந்த வெளிப்பாடு 1ஆம் அதிகாரத்திலே और भी हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य के पहला அங்கே अध्याय में 1ஆம் அதிகாரம் 7-8 வசனத்தை பாருங்க. पहला अध्याय का 7वां और 8वां वचन हम देखेंगे.
देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க இங்க கூட அந்த ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் என்ன செய்ய தொடக்க கிறிஸ்தவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? यहाँ पर भी पहले सदी की शुरुआत के मसीह लोगों ने क्या कहा? அவர் மேகங்களுடனே வருகிறார், वो बादलों पर आएंगे, கண்கள் யாவும் அவரை காணும், संसार के सारे लोगों के आंखें उन्हें அவரை देखेंगी, குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள், जितने भी लोग उनको बेदे थे उन सभी लोग उनको देखेंगे, பூமியின் கோத்திரத்தெல்லாம் எல்லாரும் संसार के सारा कुल அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள். उनको देखकर छाती அப்படியே पीटेंगे ஆகுமாமே. और ऐसे ही होगा। आमीन। இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் जो था जो है வருகிறவருமாகிய और जो आने वाला है, சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர், सर्वशक्तिमान நான் परमेश्वर, அல்பம் ஒமேகாவும் मैं अल्फा और ओमेगा, ஆதி மந்தமாய் இருக்கிறேன் என்று திருவிழம் பற்றினார். शुरुआत और समाप्ति हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ அங்கே அந்த யோவான் என்ன செய்கிறார்? அங்கே பத்மதீவில இருந்து என்ன செய்கிறார்? அவர் என்ன செய்கிறார்? ஊக்கம் ஊட்டுகிறார். तो हम देख सकते हैं कि यूहन्ना जो है वो पतमोस के टापू में रहकर लोगों को उत्साह ने जैसा वचनों को लिख रहा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கடைசியாக நான்காவதாக और चौथा, பரிசுத்த ஆவியானவரும் இயேசுடைய இரண்டாம் வருகை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में गवाही देते हैं। பாருங்க 2 கொரிந்தியர் हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 வசனத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். 5वें अध्याय के 5वां वचन, அங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க. हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा गया है। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पर लिखा गया है, அதாவது அந்த மறு உலக வாழ்க்கைக்கு यानी हमारे मरने के बाद जो नया जीवन நம்மை है, ஆயத்தப்படுத்துகிற தேவனே हमें तैयार करने वाला परमेश्वर, ஆவியனும் அச்சாரத்தை நமக்கு தந்தவரும் அவரே. आत्मा जो छाप के तौर से हमें हमारे लिए दिया गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே என்ன செய்கிறார்? சாட்சி கொடுக்கிறார். यहाँ पे पवित्र आत्मा खुद गवाही देते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ இன்னொரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். हम एक और वचन देखेंगे, எபேசியர் 1 அதிகாரம் 14 वचனம். इफिसियों के किताब में पहला अध्याय के 14वां वचन, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पे लिखा गया है, அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் उनके लोग அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் उनके महिमा और उनके आदर देते हुए वो उनका छुटकारा होगा। என்பதற்கு इसके लिए ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாய் இருக்கிறார். पवित्र आत्मा हमारे स्वतंत्रता के मुहर है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இரண்டாம் வருகை உண்டு. हम देख सकते हैं कि पुनरागमन அவருக்கு होगा। சொந்தமானவர்கள் उन परमेश्वर अपने लोगों को தேவனுடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் परमेश्वर के महिमा के लिए उन लोग बचाए जाएंगे என்று ஆவியானவர் தம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாய் இருக்கிறார். ऐसा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे स्वतंत्रता के लिए एक मुहर है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க அங்கே 4:30 கூட எபேசியர்ல அங்கே நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று, इफिसियों के 4 अध्याय के 30 वचन में भी लिखा गया कि तुम बचाए जाने के लिए, நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று तुम बचाए जाने वाले उस दिन के लिए முத்திரையாய் பெற்ற தேவனுடைய मुहर के तौर पर पाया हुआ பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். पवित्र आत्मा को दुखित मत करो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க இரண்டாம் வருகை, तो दूसरा आगमन, அதாவது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் வாழ்கிறவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி, वो मसीह में जीने वाले लोगों के लिए आनंद का दिन है। கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் மரித்தவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி. मसीह में मरे हुए लोगों के लिए एक आनंद का जीवन है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ இயேசுடைய இரண்டாம் வருகை, तो यीशु मसीह का पुनरागमन, அதை குறித்து இங்கே 4 சாட்சிகள் அங்கே நாம் பார்க்க முடிகிறது. उसके बारे में हम एक 4 गवाही के बारे में देखा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவே இரண்டாம் வருகை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். पहला यीशु मसीह खुद ही अपने दूसरे आगमन के बारे में गवाही देते हैं। இரண்டாவது தேவ தூதர்கள் அதை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார்கள். दूसरा जो है स्वर्गदूत उसके लिए गवाही देते हैं। மூன்றாவது தொடக்க கிறிஸ்தவர்கள் இதை பற்றி என்ன செய்கிறார்கள்?
அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் உற்சாகமூட்டுகிறதை பார்க்க முடிகிறது. और तीसरा, पहले सदी में यीशु मसीह को फॉलो करने वाले सभी मसीह लोग एक दूसरे को उत्सुकता दिलाने जैसा यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में बताते हैं. நான்காவதாக பரிசுத்த ஆவியானவரும் அந்த இரண்டாம் வருகை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். और चौथा, हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में गवाही देते हैं. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கடைசியாக और आखिरी में நான் ஒரு இன்னொரு வசனத்தை நாம் படிப்போம். हम एक और वचन पढ़ेंगे. நாம் வெளிப்பாடு புஸ்தகத்திலே प्रकाशित वाक्य में 3ஆம் அதிகாரத்திலே तीसरे अध्याय में 20, 21, 22ஆம் வசனத்தை நாம் படிப்போம். 20, 21 और 22वें वचन को हम पढ़ेंगे. देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க இங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது. देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है. இதர் வாசற்படியிலே நின்று मैं द्वार पर खड़े होकर கதவை தட்டுகிறேன். खटखटा रहा हूँ. அதுக்கு முன் 19வது வசனம், उसमें 19वां वचन, நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ मैं जिनसे प्रेम करता हूँ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன். उनको ताड़ता हूँ और डांटता हूँ. ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து மனம் திரும்பு. इसलिए तुम जो है एकदम चौकस रहो और मन फिराओ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ मैं जितने लोगों से प्रेम करता அவர்களை हूँ நான் கடிந்து கொண்டு उनको मैं ताड़ना दूंगा சிட்சிக்கிறேன். और उनको मैं सिखाऊंगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. வேத வசனத்தை படிக்கிறதின் மூலம், वचनों को पढ़ते समय ஊழியக்காரர்கள் மூலம், और सेवकों के இன்னும் பல जरिए வழிகள்ல என்ன செய்கிறாரு, और भी कई सारे तौर से அவர் என்ன செய்யறார், நம்மளை கடிந்து கொள்ளுகிறார், वो हमें ताड़ना देते நம்மளை हैं, சிட்சிக்கிறார். वो हमें डांटते हैं. அதை புரிந்து கொண்டவர்கள் जो उसे समझ लेता है அதிலிருந்து ஜாக்கிரதையா இருந்து என்ன செய்கிறார், மனம் திரும்புகிறார்கள். वो उसमें से बचते हैं और मन फिरते हैं. இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன். देखो, द्वार में खड़े रहकर मैं खटखटा रहा ஒருவன் என் हूँ. சத்தத்தை கேட்டு जो मेरे आवाज को सुनकर கதவை திறந்தால் दरवाजा खोलेगा, அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து मैं उसके पास प्रवेश करूंगा அவனோடு போஜனம் பண்ணுவேன். और उसके साथ भोजन அவன் करूंगा என்னோடு போஜனம் பண்ணுவான். और वो मेरे साथ भोजन करेगा. நான் ஜெயம் கொண்டு मैं जय என் पाकर பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே मेरे पिता के सिंहासन में அவரோடு உட்கார்ந்தது போல जैसा उनके साथ बैठा हूँ. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ जो जय पाता है அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் वो भी मेरे सिंहासन में என்னோடு கூட உட்காரும்படி அருள் செய்வேன். मेरे साथ बैठने का मैं अनुग्रह இது करूंगा. இது யார் சொல்லுகிறா? तो इसे कौन कहता है? இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சொல்லுகிறார். यीशु मसीह कहते हैं, ஏன்னா அவர் சொல்றார், நான் ஜெயம் கொண்டு क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जय என் पाकर பிதாவினுடைய சிங்காசனத்தில் அவரோடு உட்கார்ந்தது போல जैसा मेरे पिता के सिंहासन में मैंने बैठा, ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ जो जय पाएगा அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்திலே वो भी मेरे सिंहासन என்னோடு में கூட உட்காரும்படி அருள் செய்வேன். मेरे साथ बैठने के लिए मैं उसके लिए दया करूंगा. ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுகிறதை पवित्र आत्मा जो कलीसियाओं से कहती है, காதுள்ளவன் கேட்க கடவான் என்று எழுதுகின்றார். जिनका कान है उसे वो सुन ले. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இதை நம்ம பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்னதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். इसे हम पवित्र आत्मा कहते हुए भी हम देख सकते இயேசு हैं கிறிஸ்துவானவர் சொன்னதாக और எடுத்துக்கொள்ளலாம். यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ शब्द के तौर से भी हम ले सकते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ இரண்டாம் வருகையை குறித்து तो पुनरागमन के बारे இங்கே में தெளிவாய் 4 சாட்சிகள் நமக்கு இருக்கிறது. एकदम सफाई से 4 गवाही அப்போ है. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவங்களும் என்ன செய்யணும்? तो हर एक मसीह लोगों அது को क्या करना நிச்சயமாய் है? அது ஒரு நாள் நிகழ போகிறது. जरूर ये एक दिन होने ही वाला है அதற்காக நம்ம என்ன செய்யணும்? தயார்படுத்த और வேண்டும். उस दिन के लिए हमें अपने आप को तैयार புதிய करना है. ஏற்பாட்டிலே 300 இடங்களுக்கு மேலாக இயேசு கிறிஸ்துடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. नया नियम में लगभग 300 बार से ज्यादा यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में लिखा गया है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த நாளில் இந்த பைபிள் ஸ்டடியில கலந்து கொண்டு தேவப்பிள்ளைகளே, आज के दिन भी इस बाइबल स्टडी में भाग लिए हुए प्रिय இந்த लोगों, செய்தியை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள். आपने इस प्रचार को सुना है. நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்தை ஸ்திரப்படுத்துங்கள். आप अपने मन को स्थिर करो. நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள். हमेशा तैयार रहो. நாம் கடைசி நாட்களிலே வாழ்ந்து हम கொண்டிருக்கிறோம். अंतिम दिनों में जी रहे हैं. கர்த்தருடைய வருகை எப்பொழுதும் நடக்கலாம். परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता எனவே है. தெய்வ பிள்ளைகள் நாம்
ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். इसीलिए परमेश्वर के बच्चे हमें हमेशा तैयार रहना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லோரும் நாம் இந்த வேளையிலே सभी अपने इस समय நாம் में கடைசி ஜெபத்துக்காக நாம் கண்களை மூடுவோம். अंतिम प्रार्थना के लिए हम आंखें बंद करें। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே, धन्यवाद पवित्र நன்றி आत्मा। பரிசுத்த ஆவியானவரே, धन्यवाद पवित्र இந்த आत्मा। பைபிள் ஸ்டடிக்காக நன்றி इस செலுத்துகிறோம். बाइबल स्टडी के लिए हम धन्यवाद இந்த करते வேளையிலே हैं। நாங்கள் கடைசி ஜெபத்துக்காய் நாங்கள் கடந்து வருகிறோம். इस समय भी हम अंतिम प्रार्थना की ओर आए இந்த हैं। ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த பைபிள் ஸ்டடியில கலந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ इस ऑनलाइन के जरिए जो भी बाइबल स्टडी में भाग लिए நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், आप लोगों को जान लेने वाले एक बात है, இயேசுடைய நாமத்தினாலே எல்லாம் கூடும் தேவ பிள்ளைகளே. यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है प्रिय लोग। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவரால கூடாதது என்று எதுவுமே கிடையாது. उनसे ऐसा कोई भी बात नहीं है जो இயேசு असंभव இந்த है। உலகத்துல வாழ்ந்த நாட்கள்ல यीशु मसीह जब इस संसार में थे அவரால முடியாது எந்த காரியமும் இருக்கவில்லை. तो ऐसा कोई भी काम यीशु से असंभव नहीं था। அவருடைய நாமத்தினாலே எல்லாம் கூடும். उनके नाम से सब कुछ हो सकता அவருடைய है। வார்த்தையால் புயல் காற்று என்ன செய்தது? ஓய்ந்தது. उनके मुंह से निकले हुए वचन से जो है आंधी तूफान तक उनका बात माना। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அவருடைய வார்த்தைக்கு புயல் காற்றுகள் கீழ்ப்படிந்தது. हम देख सकते हैं यीशु मसीह के बातों को आंधी तूफानों ने भी அவருடைய माना। வார்த்தைக்கு பிசாசு பிடித்த மனுஷர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். यीशु मसीह के बातों को जो है दुष्ट आत्मा भी सुनती थी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த பார்வை பேதுரு மனம் திரும்ப வைத்தது. देखो यीशु मसीह का वो एक बार देखने से पतरस मन फिराया। எல்லோரும் இந்த வேளையிலே सभी इस समय में நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்ப்போம். हम यीशु मसीह की ओर இதோ देखेंगे। கதவருகே நின்று நான் கதவை தட்டுகிறேன். द्वार में खड़े रहकर मैं खटखटा रहा हूँ। யார் கதவை திறக்கிறார்களோ जो दरवाजा खोलेगा நான் உள்ளே பிரவேசிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं भीतर प्रवेश करूंगा। இயேசு கிறிஸ்து யாருக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறாரோ यीशु मसीह जिसके अंदर प्रवेश करते அங்கே சமத்கார் அற்புதங்கள் நடக்கிறது. वहाँ पर अद्भुत और आश्चर्य काम அங்கே होगा। அதிசயங்கள் நடக்கிறது. वहाँ पर आश्चर्य काम होगा। பைபிள் சொல்லுகிறது, बाइबल कहता நீ है உண்மையாய் என்னை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது जब सच्चे मन से मुझे நான் पुकारते हो உனக்கு நான் உதவி செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। இன்னைக்கு உலகத்துல உள்ள ஜனங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் உண்மையாய் தேவனை கூப்பிடுகிறது கிடையாது. आज मसीह लोग सच्चे मन से परमेश्वर को नहीं पुकारते। விசுவாசத்தோடு கூப்பிடுகிறது கிடையாது. विश्वास के साथ नहीं அவருடைய நாமத்தினால எல்லாம் இதுவும் நடக்கும்னு விசுவாசிக்காம இருக்கிறார்கள். यीशु मसीह के बोलने से ये भी काम हो जाएगा ये नहीं सोचते। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் ஆனாலும் भले कितना भी बड़ा இயேசு कार्य हो, கிறிஸ்துவுக்கு அது ஒரு சாதாரண காரியம். यीशु मसीह के लिए वो साधारण அவர் பலன் உள்ளவர்களுக்கும் பலனற்றவர்களுக்கும் உதவி செய்கிற ஒரு தேவன். वो बलवान और बलहीनताओं को मदद करने वाला परमेश्वर। அவருடைய சமூகத்திலே வந்து உண்மையாய் கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு அவர் நிச்சயமாய் அவர் அதற்கு உதவி செய்கிற ஒரு தேவனாய் இருக்கிறார். जो उनके समूह में आकर यीशु को पुकारते हैं उनको जरूर இந்த छुटकारा ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த வேளையில ஜெபத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, इस बाइबल स्टडी में भाग लेकर जो प्रार्थना कर रहे हैं, யார் யாரெல்லாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல கடுகளவும் சந்தேகம் வைக்காதிருங்கள். यीशु मसीह पर राय दाने जितना भी आप शक मत இயேசு रखो। சொன்னார், நீங்கள் சந்தேகம் இல்லாமல் எதை கேட்டாலும் நான் அதை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். यीशु मसीह कहते हैं कि बिना शक के आप जो भी मांगो मैं तुम्हारे लिए दूंगा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. மரித்து போன சடலங்களுக்கு இயேசு உயிர் கொடுத்திருக்கிறார். मरे हुए लाशों को यीशु मसीह जिलाए हैं। இயேசு இன்றும் அவர் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உடையவராய் இருக்கிறார். यीशु मसीह आज भी आकाश और पृथ्वी के अधिकार இன்னைக்கு पाए யார் அவரை உண்மையாய் கூப்பிடுகிறார்களோ हैं। जो उनको सच्चे मन से पुकारते அவர்கள் हैं, வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை அவர் செய்கிறார். उनके जीवन में वो अद्भुत करते हैं। உண்மையாய் அவருக்கு யார் பயப்படுகிறார்களோ जो कोई सच्चे मन से उनके ऊपर डर भय मानते அவர்கள் हैं, தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் முழுமையாய் நம்பிக்கை வைப்பார்கள். वो परमेश्वर के वचनों पर पूरा भरोसा रखते அவர்கள் தான் தேவனை உண்மையாய் கூப்பிட முடியும். हैं। वो ही परमेश्वर को सच्चे मन से बुला सकते இயேசுவை हैं। இந்த பூமியிலே வாழ்கிற யாரும் அவரை உண்மையாய் கூப்பிடலாம். इस संसार के कोई भी लोग यीशु मसीह को पुकार இதுவரை सकते இயேசுவை हैं। குறித்து அறியாமல் இருந்தாலும் நீங்கள் இயேசுவை உண்மையாய் கூப்பிடலாம். अभी तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते रहेंगे फिर भी आप यीशु मसीह ஒரு को முறை बुला நீங்க सकते அவரை हैं। உண்மையாய் கூப்பிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. एक बार यीशु मसीह को जो है बुला कर देखो। உங்களுக்குள்ள தேவன் ஏதாவது செய்கிறாரா இல்லையான்னு பாருங்கள். आप देख लो यीशु मसीह आपके जीवन में क्या करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தபித்தாள் என்கிற ஒரு பெண் மரித்து போனாள். तबीता नाम की एक स्त्री मर जाती है, பேதுரு மூலம் அவள் மறுபடியும் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டாள். पर पतरस के जरिए वो फिर से जिंदा उठी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளில் இந்த ஆன்லைன் மூலம் யார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, इस समय पे इस ऑनलाइन के द्वारा जो भी देख रहे இயேசு हैं, கிறிஸ்துடைய நாமத்தினாலே உங்களுக்காய் வருகிறேன். यीशु मसीह के नाम से मैं आता हूँ। இயேசு கிறிஸ்துடைய அதிகாரத்தின்
அதிகாரத்தினாலே உங்களுக்காய் வருகிறேன். यीशु मसीह के अधिकार के साथ मैं உங்கள் आता हूं। ஒவ்வொருவருக்காக இந்த வேளையிலே நான் விடுதலைக்காய் ஜெபிக்கிறேன். अब हर एक लोगों का छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீங்கள் விடுதலை ஆகிறீர்கள். हूं। यीशु मसीह के नाम से आप छुटकारा पा रहे हैं। இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீங்கள் சுகமடைகிறீர்கள். यीशु मसीह के नाम से आप छुटकारा पा रहे हैं। இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் வாழ்க்கையில இருக்கிற போராட்டம் இன்றோடு அது மறைகிறது. यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में रहने वाले परेशानी आज दूर हो जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நன்றி பிதாவே. धन्यवाद पिता। நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद यीशु நன்றி मसीह। பரிசுத்த ஆவியானவரே. धन्यवाद पवित्र இயேசு आत्मा। கிறிஸ்துடைய இரண்டாம் வருகை உண்டு. यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। அதை குறித்து இந்த நாள்ல இந்த பைபிள் பாடம் எடுக்க நீர் உதவி செய்ததற்காய் நன்றி. और उसके बारे में आज के दिन बाइबल स्टडी लेने के लिए आपने मदद किया, प्रभु धन्यवाद। கொடுக்கப்பட்ட செய்திக்காய் நன்றி. दिया हुआ प्रचार के लिए இந்த धन्यवाद। வேளையிலே விசுவாசத்தோடு நீங்கள் நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டதற்காய் நன்றி. इस समय भी आप विश्वास के साथ भलाई को पा लिए हैं, इसलिए धन्यवाद। தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। நாங்கள் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். हम अपने आप को झुकाते हैं। இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता। आमेन. आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। बोल यीशु मसीह की पवित्र लहू की जय। हालेलुया. हालेलुया।